দেখছেন কলকাতা টিভি, আপনাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে আমি অভিক। শুরু করছি সংবাদ সারাদিন। আর যে খবরে নজর রাখতেই হচ্ছে, এ রাজ্যে একদিকে যেমন ঢোলাহাট, অন্যদিকে যোগী রাজ্যের জালায়ুন। উত্তরপ্রদেশের জালায়ুনে পুলিশের হেফাজতেই মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। খুনের মামলায় রাজকুমার চাহারকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ। হাসপাতালে রাজকুমার চাহার নামে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের শরীরে একাধিক ক্ষত চিহ্ন রয়েছে, এমনটাই কিন্তু দাবি করা হচ্ছে পরিবারের, এবং পরিবারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে পুলিশের বিরুদ্ধেই মূলত এই অভিযোগ আনা হয়েছে। খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে পরিবারের তরফে পুলিশের বিরুদ্ধে। পরিবারের তরফ থেকে কি অভিযোগ আনা হচ্ছে শোনাবো আপনাকে। सूचना किसने दी कि क्या घटना घट गई है? पुलिस वाला ने, भैया से वाला ने। अबे घरे गए बहू खेले वाली आए, जिनकी जो मट्टी बता रहे हैं, बहू खेले वाली आए, 2 बिटियां हैं। अकेले हमें मिल नहीं रही, हम ढूंढ रहे हैं काफी देर से। तो आपका क्या लगता है क्या हुआ है? कल मतलब कैसे हुआ ये पूरा? ये घटना कैसे घटी है? पुलिस वालन की मार से, मार नहीं झेल पाओ। परसों के दिन बहुत मारो तो कल तो हम आ गए, कल इन्हें फिर रात में मारो तो मर गो। अब खबर दी इन्हें रात में मर गो। আপনাদেরকে শোনালাম পরিবারের তরফ থেকে কি অভিযোগ করা হচ্ছে পুলিশের বিরুদ্ধে। আমরা এই নিয়ে কথা বলবো। मनीष तिवारी এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন প্রতিনিধি। मनीष जी, क्या आरोप है पुलिस के खिलाफ? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से युवक की जो है पुलिस के द्वारा जो है पिटाई, इतनी जमकर पिटाई की गई जिससे वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गया, और उसको जब अस्पताल में भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में, तब उसकी वहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में जो मृतक है जिसकी डेथ हुई थी, उसकी बहन और पत्नी ने जालौन पुलिस के थाने में जो है गंभीर आरोप लगाते हुए उनका साफ तौर से कहना है कि पुलिस की पिटाई की वजह से जो है उनके पति और उसके भाई की मौत हुई है। इस पर ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए, अब तक जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है, और इसमें जो भी पुलिसकर्मी होंगे जांच के बाद जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से जो मृतक है, मृतक के परिजन यही मांग कर रहे हैं कि उनकी पुलिस जो थाना डोगरा जगह है, जालौन में थाना है, वहीं की पुलिस कर्मियों के द्वारा उसकी पिटाई की गई है, जिस पर उन्होंने अपनी तरफ से तहरीर भी दी गई है। लेकिन अब तक जो है अगर कार्रवाई के तौर पर अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ जांच की बात की जा रही है। अगर वहीं पर विपक्षी दल की बात की जाए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो लगातार जो है सरकार को गिर रही है, और यहाँ जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं या पुलिसकर्मी हैं उनकी मनमानी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो उस पर उनका आरोप लगाया जा रहा है। उनका साफ तौर से कहना इसी वजह से जो है लोकसभा चुनाव में जो है लोग भारतीय जनता पार्टी से हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर काफी आक्रोश है। जिस प्रकार से जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की मनमानी, ये एक बहुत ही बड़ा सोचनीय बात है। अब ये देखना है, जिस प्रकार से पुलिस महकमे के आला अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि हम जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मृतक जिस युवक की डेथ हुई है, उसकी बहन और उसकी वाइफ जो है लगातार यही मांग कर रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और साथ ही साथ उनको मुआवजे की राशि भी जो है सरकार की तरफ देनी चाहिए। जी জি বিলকুল। ফিলহাল শুক্রিয়া आपको। मनीष तिवारी আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোনে ছিলেন প্রতিনিধি। আপনাদেরকে আরেকবার জানিয়ে রাখি, যে ঘটনা ঘটেছে যোগী রাজ্যের জালায়ুনে, সেখানেই পুলিশের হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগ উঠছে। খুনের মামলায় রাজকুমার চাহারকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর তাকে যেভাবে বেধড়ক মারধর করা হয় সেই কারণেই তার মৃত্যু। যদিও শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, আঘাতের জেরে মৃত্যু হয়নি, এমনটাই কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে বলা হচ্ছে। আর কি বলা হচ্ছে পুলিশের তরফে দেখাবো আপনাদের। कल दिनांक 13 जुलाई को राजकुमार पुत्र भगवान दास की संदिग्ध मृत्यु के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में विधि के अनुसार डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार की जाहिरा अंदरूनी या अन्य इंजरी जिससे मृत्यु कारित हो सके नहीं पाई गई है। डॉक्टरों द्वारा मृतक के बिसरा को रासायनिक परीक्षण जरूर किया गया है। अग्रिम समस्त विधिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं।
আপনাদেরকে শোনালাম উত্তরপ্রদেশের জালায়ন পুলিশ তাদের কি দাবি, তারা যেমনটা বলছে যে শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে এমনটাই কিন্তু দাবি করা হচ্ছে। এবং অন্যদিকে পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে পুলিশের বিরুদ্ধেই যে একটি খুনের মামলাতেই ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এই রাজকুমার চাহারকে, তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার নামে বেধড়ক মারধর করেছে পুলিশ এবং পুলিশের মারধরের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। উত্তরপ্রদেশের জালায়নের ঘটনা, পুলিশের হেফাজতে মৃত্যুর অভিযোগ উঠল খুনের মামলায় রাজকুমার চাহার, তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ। হাসপাতালে রাজকুমার চাহার নামে যুবকের মৃত্যুর ঘটনা, মৃতের শরীরে একাধিক ক্ষতচিহ্ন রয়েছে এমনটাই কিন্তু পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে। অন্যদিকে পুলিশের বিরুদ্ধেই যখন এই অভিযোগ আনা হচ্ছে পরিবারের তরফে, তখন পুলিশের যেমনটা দাবি যে শরীরে কোনো আঘাতের জেরে মৃত্যু হয়নি, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে এমনটাই উল্লেখ রয়েছে, এমনটাই দাবি করা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের জালায়ন পুলিশের তরফে। একদিকে যখন এ রাজ্যে ঢোলাহাটে সেখানকার যে ঘটনা ঘটেছিল, পুলিশের হেফাজতেই থাকার সময় এক যুবককে মারধর করা হয়, সেই পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল। তারপরেই তাকে যখন একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়, সেখানে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল, যা নিয়ে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। ঠিক একই সময়ে অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের জালায়ন, সেখানেও এই ধরনের ঘটনা, যেখানে পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীনই মৃত্যু হলো এক যুবকের। রাজকুমার চাহার নামে ওই যুবককে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়, পুলিশ গ্রেফতার করে তাকে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার নামে যেভাবে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে পরিবারের তরফ থেকে, অন্তত তেমনটাই অভিযোগ। শান্তনু সেন, তৃণমূল নেতা, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন। শান্তনুবাবু, একদিকে যেমন এই রাজ্যের ঢোলাহাটের ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হচ্ছে, অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের জালায়নে সেই একই ধরনের ঘটনা, পুলিশ গ্রেফতার করে রাজকুমার চাহার নামে এক যুবককে, জিজ্ঞাসাবাদের নামে পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে পুলিশের মারেই তার মৃত্যু হয়েছে, কি বলবেন? দেখুন, উত্তরপ্রদেশের ডবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে বা যোগী আদিত্যনাথের আমলে এটা নতুন কিছু নয়। ওইখানে পুলিশের কাস্টডি রেট সব থেকে বেশি হয়। ওখানে আমরা দেখেছি পুলিশের কাস্টডিতে থাকা দুষ্কৃতীকে অন্যান্য দুষ্কৃতীরা পুলিশের সামনে গুলি করে মেরে দেয়। ওখানে আমরা দেখেছি তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য এনকাউন্টারের নামে পুলিশ দুষ্কৃতীদের গুলি করে মেরে দেয়। সুতরাং যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে এগুলো আমরা এর আগে বহুবার দেখেছি, এটা নতুন কিছু নয়। ধন্যবাদ আপনাকে। তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোনে ছিলেন। আপনাদেরকে শোনালাম তৃণমূলের তরফ থেকে ঠিক কি বলা হচ্ছে। একদিকে যেমন এ রাজ্যের ঢোলাহাটের যে ঘটনা, সেই ঘটনা নিয়ে সরব হচ্ছে বিরোধীরা, সেই সময় উত্তরপ্রদেশের ঘটনা, উত্তরপ্রদেশের জালায়ন পুলিশের হেফাজতেই এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনা, রাজকুমার চাহারকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে পুলিশ মারধর করেছে এমনটাই দাবি করা হচ্ছে পরিবারের তরফ থেকে। কি অভিযোগ পরিবারের, শোনাবো আপনাদের। आपको सूचना किसने दी कि क्या घटना घट गई है? पुलिस वाला ने, भैया से वाला ने। अबे घरे गए बहू खेले वाली आई, जिनकी जो मट्टी बता रहे हैं, बहू खेले वाली आई, 2 बिटियां हैं, अकेले हमें मिल नहीं रही, हम ढूंढ रहे हैं काफी देर से। तो आपका क्या लगता है क्या हुआ है, कल मतलब कैसे हुआ ये पूरा? ये घटना कैसे घटी है? पुलिस वालन की मार से, मार नहीं झेल पाओ। परसों के दिन बहुत मारो तो कल तो हम आ गए, कल इन्हें फिर रात में मारो तो मर गो। अब खबर दी इन्हें रात में मर गो। আপনাদেরকে শোনালাম পরিবারের তরফ থেকে যে অভিযোগ করা হচ্ছে যে রাজকুমার চাহার, তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ, খুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে, এবং তারপরেই তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ, জিজ্ঞাসাবাদ করার নামে তাকে মারধর করা হয়েছে এবং পুলিশের বিরুদ্ধেই মূলত এই অভিযোগ পরিবারের তরফ থেকে। তবে পুলিশের তরফ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হচ্ছে। পুলিশের কি দাবি, আরও একবার শোনাবো আপনাদের। कल दिनांक 13 जुलाई को राजकुमार पुत्र भगवान दास की संदिग्ध मृत्यु के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में विधि के अनुसार डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार की जाहिरा अंदरूनी या अन्य इंजरी जिससे मृत्यु कारित हो सके नहीं पाई गई है। डॉक्टरों द्वारा मृतक के बिसरा को रासायनिक परीक्षण जरूर किया गया है। अग्रिम समस्त विधिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। আপনাদেরকে শোনালাম যে পুলিশের তরফ থেকে কি বলা হচ্ছে। আপনারা শুনলেন যে পুলিশের তরফ থেকে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হচ্ছে।
বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন। বিকাশবাবু, একদিকে যেমন ঢোলাহাটে সেখানে পুলিশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠছিল পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা, অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে সেখানেও এই একই ধরনের ঘটনা, পুলিশি হেফাজতে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনা, কি বলবেন? পুলিশের হাতে ক্ষমতা যদি কেন্দ্রীভূত করা হয়, সাধারণ প্রশাসন যদি ঠিকমতো কাজ না করে, তাহলে এরকম ঘটনা ঘটতেই থাকবে। সেই উত্তরপ্রদেশ হোক, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি হোক, যেখানেই হোক। এবং নতুন আইন করে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে পুলিশের হাতে আরো ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। আগামী দিন গোটা রাজ্যটাই, গোটা দেশটাই পুলিশি নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। সুতরাং এই সমস্ত ঘটনা হয়তো আমাদের আগে থেকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। এটাকে দেখে যদি আমরা সংঘবদ্ধ লড়াই শুরু করতে পারি, তবেই হয়তো ভবিষ্যতে বাঁচার পথ। ধন্যবাদ আপনাকে। সিপিএম সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে ছিলেন।